अंडपंड तोके तीस पड़े बजे अंडपंड तोके तीस पड़े बजे కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. మరి అందరూ కూడా వచ్చి చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కళారా చూసి స్వామివారి యొక్క దంపతాంబూలాలను తీసుకుని స్వామివారిని పౌడపు సేవ కార్యక్రమం చూసి చక్కగా ప్రసాద వితరణ. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమో నమః. శ్రీ గురుభ్యో నిష్టరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనతృణ్వర్ణో దేవిస్నేదసహదనో. ఓం అగ్నేవర్చో విహవేత్వద్దో భయంద్వేందానాత్ సర్వం గుణేమ మహ్యంధమందాం ప్రజిధజరత్రత్వయాధ్యక్షే మమాంతరిక్షమురగోపమస్తు కామే అద్భిర్ణ భయ దేవః ద్రవిడమాజంధ
भैयासेरस्तु वै देवहोतेय दैव्या होता धवनिषन्दपुहमयानि हव्यः गोद सत्यः मनसो मे अस्तो येनो मानिकाम कथमत्यनहं विश्वे देवासो अभिभोजताभिः देवी ईश्वर्वे ऋणकृतजिनोदं वरस्योदपुणस्ते मे भगवा सवितारमविवादिषाहुः इमं यज्ञमस्तिनो वा बृहद्वत् देवः पादनो हवे पुरोहोतः पुरुक्षो सरप्रजादामे गानो वसवो रुद्राधिज्ञः ववदृशो ओ कृञ्जत्तारमधिराजवक्कृण्णेन्द्रदेवः श्री महागणाधिपतये नमो नमः। आजम्याः ओम महाम आत्मदत्ताय नमः, शिवदत्ताय नमः, शान्तचेतकलायै नमः, ओम आत्मदत्ताय नमः, ओम विद्यादत्ताय नमः, ओम शिवदत्ताय नमः, ओम शान्तचेतकलायै नमः, ओम महाम विद्याकलायै नमः, ओम महाम प्रतिष्ठाकलाय नमः, ओम महाम ईशानमूर्तये नमः, ओम महाम तत्त्वयोत्राय नमः, ओम महाम अघोरहृदयाय नमः, सदाशिवाय नमः। प्राणायामं कृत्वा प्राणायामं कृत्वा हम कुर्वन्नः ओम तत्सवितुर्वरेण्यमानस्यो वात्तदुर्दक्षिणद्वारा ज्ञानमयोगाभ्यामरुतरान्विता वपुरुषाभ्यां नगेन्द्रकन्यां त्रिवेन्द्राभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीसाम्बाय जगनाय सदोमवे प्रधानपुरुषेदाय धर्कज्ञं हेतवे हेतवे सर्वसिद्धीनां कर्मसिद्धये गणेभ्यः श्रीरुद्रमन्त्रकोटि नमो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। चन्द्रमाणेन श्री विश्वासनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशुर्गुः माघमासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे अमायां वासरे शुभनक्षत्रे भूमवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण विशेषविशिष्टाय शुभातिथौः श्रीमान् परमशिवगोत्रस्य श्री गुरुदेवशर्मणामधीर्य धर्मपत्नीर्मेन्द्रस्य धाकुरुमस्य प्रवृत्ति जन्मनक्षत्र प्रवृत्ति एतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धक वयो विशेषेषु राशि प्रकाशेन ज्ञान अज्ञानकृत भावान श्री महादेवता अनुग्रहेण श्री महागणपति लक्ष्मी गणपति सिद्धिविनायक वादसिद्धिविनायक देवता अनुग्रहेण परिपूर्णता संपूर्णता सिद्ध्यर्थम ऐशावसरबद्धये समेत अभिमल्लेश्वर देवता पांचान्धिक ध्वजारोहण दिव्यकल्याण महोत्सवान्ते पुष्पयागाक्ष्ये कर्मणि तदादु निर्विघ्न हरिसम
अप्यर्थम महागणपति देवता पूजां करिष्ये ओम कलशाराधनं करिष्ये विष्णुसमादृताः मूले तत्रस्थितो ब्रह्माद्ये मातृगणादृताः कुक्षौतसागरा सर्वे सप्तद्वीपां सुन्दरा अर्ग्वेदो इतर्वे सत्तामवेदो हितर्मणः अङ्कैतहरिता सर्वे कलशां समादृताः आपूपा इदगं सर्वं विश्वा भूतान्यावः प्राणावाप पशवापो नमावामृतम् आयान्तु महागणाधिपतिपूजाभ्यं श्रेष्ठेकार्य भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः नमस्ताराय नमस्यम्भवे च मयो भवे च नमस्यङ्कराय च मयद्गराय च नमस्शिवाय च शिवतर्पयामि కట్ చేసి అప్పుడు పెట్టి ఇలా ఇచ్చి బదిలాస్తే श्री महागणाधिपतये नमो नमः हस्तो वृक्षालयामि आदोर्णेन संयुक्तं वा ताम्बूलं प्रतिगुप्ततां वक्रतुंड सूर्पखंडो हेरंबंदपूर्वज षोडशैतानि नामानि पुडे विवाहे च प्रवेशे निक्रमे सदा संग्रामे सर्वकार्येषु विकलस्तुत्तरजायते पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णगृह्णामि तत्र परमादेवी शतमूलाः शताङ्कुरः पूर्वादुष्पा प्रणाशनेः श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तान् धर्मान् मंत्रसंहृतया प्राणायामं संहाद्य बिन्दुया उद्भवया जयसमृताभ्य मूलेन शिवदेवत्रमविध्यया अमृतेपुर्यातो तदपुण्याहं वाजेतो कर्तव्ये वद्वाः ओम भवद्भिर्ज्याद पुण्यमुण्डापशवापो अन्नमो सुगन्धापालिकानि समुद्रस्य ग्रहाये पुष्पाणि बान्धुः ओम सुमसा सौरजमतुः ओम अक्षतम् अक्षतञ्जालित्यञ्जातुः ओम अन्वाहार्याः सोमन्वाहार्योस्तुः ओम दक्षिणा तद्दक्षिणा पातुः बहुदेयञ्जातुः या देवो पुष्टरस्तु दुष्टरस्तु वृद्धिरस्तु विक्रमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु असर्वजमस्तु स्वस्तिशिवकर्म दुःकर्मसमर्जनस्तु वेद संजनो अस्मन् कुम्भे वर्णमेवाहयामि इमं मे वर्णत्व देहमध्यात्मया वामभद्रादिगे श्रीवर्णमूर्ते नमः ध्यायामि आवाहयामि नवरत्नस्तावति सुभासं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः आर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि भद्रयज्ञं समर्पयामि यज्ञोपवेदं समर्पयामि दिव्यश्री चन्द्रं समर्पयामि अलङ्करणार्थम् अक्षते पूजयामि ओम हां वरुणाचलाय नमः ओम हां वरुणमूर्तये नमः ओम हां वरुणाय नमः पूजां समर्पयामि धूपं वनस्पत्यर्भमेन दिव्यैः नानागन्धैः संयुताः धूपोऽयं देवं धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि देवानायितः मध्ये पानीयं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः ताम्बूलं समर्पयामि
नमः पार्वतीपते हर हर महादेव ओम पवमानस्वज्जनः पवित्रे सवितुर्षिणे यपोदानसमनातुमः येन सेवा पवित्रेण आत्मानं पुनदे ततः पावमान्यपुनन्तमः प्राजापत्यं पवित्रो शिवोऽध्यामगं निर्मयोः श्रीयज्ञत्वं वत्सरो यज्ञपधर्मागतोऽप्य यत्तरे क्षार्यायेत्तान्त वेदो अनैवो भुवनः यत्त्वे महे प्रतिधर्मो दृढत्वा शन्महे देवते शज्योदुष्टदे वास्तोष्टदे शक्मया कासुदेव एवमोह सत्यपुण्याहवाचः नमो नमः सत्यपुण्याहवाचः ॐ नमन्तो देवतानुग्रहेण हरिपूर्णता सम्पूर्णतः सिद्ध्यर्थं गर्भाधानाख्ये कर्म नूतनवस्त्रान् दत्त्वा भद्रवर्धने समेत कपलमेल्लेश्वर स्वामी वारि శ్రీ పుష్పయాగ సమయపురాకర్షి గ్రామస్తులు భక్తిపూర్వకమైన అందరినీ చేయలేము ముగ్గురిని సమస్త సోపచార పూజ తత్వేన సర్వాధిర ప్రసాద్య సమర్పించే భాస్కర సత్యనారాయణమూర్తి గారి దంపతులు సమర్పించేరి శ్రీ మహిషాసురమర్దిని కపిలేశ్వర స్వామి వారికి నూతన వస్త్ర ధైర్యమును సర్వాభరణములను సమస్తోపచారములను సమర్పించేరి శెట్టి కాశీ విశ్వేశ్వరరావు గారి దంపతులు మన స్వామివారికి శ్రీ పుష్పయాగ సమయమందు స్వామివారికి నూతన వస్త్ర ధైర్యమును సర్వాభరణములను సమస్తోపచారములను సమర్పించే శంకు రాంబాబు గారి దంపతులు స్వామివారి శ్రీ కళ్యాణ్ స్వామివారి శ్రీ పుష్పయాగ సమయమందు స్వామివారికి మధుపర్క ధైర్యమును సర్వాభరణములను నూతన వస్త్రములను సమర్పించే हिरण्यरो भद्ररण्यचन्द्र कपान्न भास्येतो हिरण्यवर्णः దంపతులు స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవ సమయమందు స్వామివారికి పుష్పయాగ సమయమందు స్వామివారికి మధుపర్క ధైర్యమును సర్వాభరణములను సమస్తోపచారములను సమర్పించే స్వామివారి శ్రీ కళ్యాణ మహోత్సవ సమయమందు స్వామివారికి మధుపర్క ధైర్యమును సర్వాభరణములను సమస్తోపచారములను సమర్పించే దేవతానుగ్రహేణ పరిపూర్ణ సంపూర్ణ సమయమందు స్వామివారికి అధిధ్యాన సంవృత్తేన సర్వదా సర్వసంతత్వం స్యానాం సర్వేష మిత్రుడు అక్కడ జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా పడుతుంది యో వైతాం బ్రహ్మణి బ్రహ్మచ బ్రహ్మజ ఆయుక్కేత్రం దదాందదు బ్రహ్మగ్రంథి ముహూర్త సుముహూర్తో
అస్తో బ్రహ్మగ్రంథి ముహూర్త. చాగనటి కోటేశ్వరరావు గారు కూడా వచ్చి చక్కడేటువంటి ఉపన్యాసం ఇచ్చినటువంటి గ్రామం. ఎందుచేత అంటే మల్లేశ్వరము అంటే మధ్యాహ్నృత్ప్రభానదంజానత సాయంకాల సమయంలో విడిచే పువ్వు ఏమిటయ్యా అంటే మల్లె పువ్వు. అటువంటి మల్లె పువ్వు లాంటి మన గ్రామం మల్లేశ్వరము. అలాగా అటువంటి కపల మల్లేశ్వరుడు ఆయన చక్కడైనటువంటి ప్రజలను అందరినీ కూడా సురక్షితంగా ఎంతో రక్షించి కాపాడగల శక్తి పరమేశ్వరుడు. ఆయుధ్యాదే ఆయుధాయాన్ని పెంచగల శక్తి పరమేశ్వరుడు పరమశివుడికి ఉంది. అంచేతే మృత్యుంజయుడు, మృత్యువుని పల్లాంగ దూరం గెంటేస్తారు ఆయన. అంచేత ఆయనకి మృత్యుంజయుడు అనే పేరు కూడా ఉంది. అలాగే నీలకంఠేశ్వరుడు ఆ యొక్క విషాన్ని కంఠంలో గద్దించాడు కాబట్టి నీలకంఠేశ్వరుడు అని కూడా అంటూ ఉంటాం. అలాగే ఒక్కొక్క ఊరిలో ఒక్కొక్క నామం ఒక్కొక్క పేరుగా ఆయన ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాడు మహానుభావుడు. ఈశ్వరాదిత్యాహ పరమేశ్వరుడు యొక్క కోరుకున్నట్లయితే ధన ప్రాప్తి కలుగుతూ ఉంటుంది. అటువంటి పరమేశ్వరుడు ఈశ్వరాదిత్యాహ పరమేశ్వరుడు యొక్క సేవ ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగించుకుంటూ ఉంటారో, ఎవరైతే ఇటువంటి కార్యక్రమం ప్రతినిధించినటువంటి తులమో ప్రణమో పుష్పమో ఫలమో తోయమో ఏదో ఒకటి సమర్పిస్తారో వారికి ఎటువంటి సంతాన యోగ్యంలో ఎటువంటి నష్టము కలగకుండా అందరూ కూడా సుఖశాంతితో ఉండాలని, గ్రామం అంతా కూడా 3 పువ్వులు 6 కాయలుగా ఉండాలని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టి చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుచేత అంటే కార్యక్రమం అనేది విఘ్నేశ్వరుడు పూజ అని చేసాం. విఘ్నేశ్వరుడు పూజ అంటే విఘ్నాలు ఏమీ లేకుండా ఉండాలి సుమా. అది ఆ పూజ వేరు, ఆ వినాయకుడు వేరు, ఆ పూజ వేరు. వాళ్ళు కూడా అలాగే బియ్యంలో పశు వినాయకుడిని పెట్టి చేస్తారు. కానంటే వినాయకుడు 16 రకాల వినాయకుడు ఉంటారు. లక్ష్మీ గణపతి ఉన్నారు, ఎంతో మంది గణపతులు ఎన్నో ఎన్నో గణపతులు ఉన్నాయి. అటువంటి గణపతికి ఏమి చేయాలి అంటే మీరు ఎన్ని పిండి వంటలు వదిలిపెట్టినప్పటికీ కూడా ఆయనకి బెల్లము అలాగే ఆయనకి అంత గడికి చేస్తే ఆయన సంతోషిస్తాడు. అటువంటి గణపతికి ఇంట్లో ఆల్రెడీ వినాయకుల పూజా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి గణపతి విఘ్నాలు లేకుండా మన ఇంట్లో ఏదైనా వివాహమో మరొక గృహప్రవేశమో మరొక శుభకార్యం చేసినప్పుడు శుభ్రంగా ముందుగా నిర్వహిస్తామయ్యా వినాయకుడు ఇవ్వాలి. ఆయన ఇచ్చినట్లయితే ఆయన ఎటువంటి నిరుద్రకాలు కాబట్టి విఘ్నాలు ఏమి లేకుండా చేయగల శక్తి ఆయన బుద్ధి. అటువంటి వినాయకుడు చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి ఏ కార్యక్రమం దేవాలయాన్ని లోపల ఈ గుడి ప్రాంగణం ఇప్పచ్చేమో కానీ, గుడి శిఖరం ఇప్పచ్చేమో కానీ, గుడి లోపల ఉండేటువంటి దేవుడు మాత్రం బయట పెట్టడానికి వీల్లేదు. అలా ఎవరైనా తల్లి పెట్టినట్లయితే వారికి ఏదో రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. అటువంటి పరమేశ్వరుడు స్వయం భవేశ్వరుడు. ఎవరు కూడా దీన్ని కలిపేటటువంటి మార్గం ఎవరు చెప్పకూడదు కూడా. అటువంటి పరమేశ్వరుడు మన గ్రామంలో చక్కగా ఎన్నో గ్రామాలు ఉన్నాయి. కూడా అన్నవరపాడులో కొత్తగా శివాలయం కట్టారు, అది మొన్న కట్టారు. దానికి మానవులే ప్రతిష్ఠ చేశారు. దాన్ని కావాలంటే విశేషంగా ఇక్కడ కట్టచ్చు, లేకపోతే అక్కడి నుంచి మార్చి ఇంకో చోట కట్టచ్చు. ఇది అలా చేయడానికి లేదు. అంచేత అటువంటి ఏనాడు చాలా చక్కడైనటువంటి లింగం పరమేశ్వరుడు యొక్క శివలింగం. అటువంటి శివలింగానికి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా కళ్యాణోత్సవం, ఈ కళ్యాణోత్సవం మన ఇంట్లో పెళ్లి చేసి బ్రహ్మగారు చేయించేది కాదు. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే ఉంటారు. దీనికి సంబంధించిన ఆగమ శాస్త్రమే ఉంటుంది. ఈ ఆగమ శాస్త్రం ఎలా ఉంటుందయ్యా?
గుడి మనం సిద్ధాంతులు తీసుకొస్తూ ఉంటాం. ఎంతో మంది సిద్ధాంతులు వచ్చారు ఈ కాలంలో. కానంటే లోపల గర్భం ఎంత ఉండాలి, అంతరాలయం ఎంత ఉండాలి, ముఖమండపం ఎంత ఉండాలి, ప్రహారీ గోడ ఎంత ఉండాలి, ధ్వజస్తంభం ఎంత ఎత్తులో ఉండాలి, గోపురం ఎలా ఉండాలి, ఇంకా అంగదేవతలు ఎంతో మంది ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడెక్కడెక్కడో ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆనాడు సేవకులు వీళ్ళందరూ కూడా చేసినప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక స్థానాన్ని ఏర్పాటు చేశారు పరమేశ్వరుడు. అందరికీ అన్ని స్థానాలు ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చారు ఆ యొక్క పరమేశ్వర రూపమైనటువంటి చక్కడైనటువంటి ఆ యొక్క చండీశ్వరుడు. చండీశ్వరుడు స్థానం ఎక్కడుందయ్యా అని చెప్తే అప్పుడు పరమేశ్వరుడు నాకు ఏమి అక్కర్లేదయ్యా, నీ మీద నుంచి వచ్చే వస్తువు ఏదైతే ఉందో అది నేను భోజనం చేసి నేను తృప్తి పడతాను. ఇక్కడ నాకు అక్కడ ఇప్పించే స్థానం చాలు నీ యొక్క సన్నిధానంలో అని చెప్పి కోరుకున్నారు. ఆయన ఎంతో తపస్సు చేస్తారు మహానుభావుడు. అక్కడ చేసి ఆ తపస్సులోనే అలాగే ఉండిపోయాడు. కళ్ళు మూసుకుని తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎదురుకుండా మంచి ఉన్నాడా, లేకపోతే పక్కన ఉన్నాడా, ఇంకోటి ఉందా అని చూడు తపస్సులో ఉంటాడు. తెలియక కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే అక్కడ తపస్సులు కొడుతూ ఉంటారు. అది ఆయనకి మనం తపస్సు చేసే భంగాన్ని ఆ యొక్క అతిభంగం చేసినట్టుగా అవుతుంది. అంచేత పరమేశ్వరుడు ఆయన కూడా పరమేశ్వరుడే. ఆయన మహాఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తున్నాడు అక్కడ. అంచేత ఆయనకి నమస్కారం చేయడమే తప్ప ఆయన దగ్గర మరి ఏమి కాదు. మనం చేసేటటువంటి ఇంకా లోపల ఏదైనా ఫలమో పుష్పమో చేరుకోండి, అది మనము ఉపయోగించవచ్చు. ఈ విధంగాను ఇక్కడ గుళ్ళో పుష్పాలు లేకపోతే అరటిపళ్ళు ప్రసాదంగా ఇస్తారు. అది మనకి ఉన్న చుట్టాలు లేకపోతే భక్తులు ఎవరో ఒకరు కడుపులోకి లోపలికి వెళ్ళాలి. అంతేగాని గుళ్ళో ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి అని చెప్పి మూడవలేకూడదు. అలాగే పుష్పాలతో పట్టుకెళ్ళి ఇంట్లో జాగ్రత్తగా తల పెట్టుకోవాలి. కానీ దానిలో పడిపోయిందనుకోండి, అది ఎవరైనా తొక్కారనుకోండి, దాని వల్ల వచ్చినటువంటి పాపం కూడా మీకు వస్తుంది. అంచేత ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చెప్పారు, అలా చేయలేని పరిస్థితులు వస్తే కనుక నందీశ్వరుడు నాడు ఎదురుకుండా ఆయన దగ్గర చెప్పేయండి. మనకి ఇక మైండ్లో పడిపోతుందేమో, ఎవరైనా తొక్కుతారేమో, దానివల్ల మనకు రాజధాని వస్తుందేమో అనుకుంటారు. అదేమి అలా రాదు. అంచేత ధ్వజం జీవం ముచ్చేదు. పరమేశ్వరు యొక్క ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క అంగాలు. మనిషికి ఎన్ని అంగాలు ఉన్నాయి? శిరస్సు, అలాగే కంఠము, గళము, కడుపు, కాళ్ళు, చేతులు, ప్రాణము. ఎక్కడుంది ప్రాణం? మైండ్లో, మన హృదయంలో ఉంది ప్రాణం. అలాగే పరమేశ్వరుడికి దాంట్లో ఉంటుంది ప్రాణం. ధ్వజస్తంభంలో ఉంటుంది. ధ్వజం జీవన్ ముచ్చేయదు. ధ్వజస్తంభం లేని ఊళ్ళో, మన గ్రామంలో పూజలు చేసినా అది ఫలించదు. మనం ఇక్కడ చేసినామంటే ఒక రోడ్డు పక్కన మైలు అడిగి చేసినా ఒకటి. ఆ ధ్వజస్తంభం ఉండాలి. ఆ ధ్వజమే పరమేశ్వరుడు యొక్క అంగాల్లో, పరమేశ్వరుడు యొక్క జీవంలో ఉంటుంది. అలాగే శిఖరం, మీకు అందరికీ తెలుసున్నది శిఖరం. పాదాలు ఎక్కడయ్యా అంటే అది ఒక గోపురం కట్టించారు. ఆ గోపురం దగ్గర పాదాలు ఉంటాయి. ఆ పాదాలకు నమస్కారం చేసుకుని రావాలి. అలాగే చేతులు ఏమిటయ్యా అంటే చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రాకారమే ఆయన చేతులు. అటువంటి పరమేశ్వరుడు మామ యొక్క రూపం ఏ విధంగా ఉందో, జీవోదేవస్తనాసన చేతు అజ్ఞాన నిర్మాణం సోహం భావేన పూజయేదో. పరమేశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడే అంటే ఎక్కడో ఉంటాడు. ఎక్కడున్నాడు అంటే మనం ఎక్కడో, మన ఊహ, మనం మానవుడి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మనం ఇక్కడ కన్నా మనం అమ్మవారి పడ పెడితే బాగుంటుందేమో, అక్కడ కన్నా ఇంకా పెద్ద తిరుపతి పెడితే బాగుంటుందేమో, లేకపోతే అయ్యప్ప స్వామి కొండ కడితే బాగుంటుందేమో, లేకపోతే ఇంకా ద్వారకాలో మరి తోడుకు పెడితే బాగుంటుందేమో అని మానవుడు ఆ యొక్క దాని మీద పరిపెడుతూ ఉంటాడు. కానంటే పరమేశ్వరుడు ఈ యొక్క ఆత్మ మన శరీరం లోపల ఉన్నాడు. ఎలా ఉన్నాడయ్యా అంటే జీవం. ఈ జీవానికి చావు లేదు, మనిషికి చావు ఉంది.
మానవుడు పోయిన తర్వాత ఈ కట్టెలు తీసుకొని తగలేస్తారు. కానీ జీవం మాత్రం పరమేశ్వరుడు తీసుకుపోతాడు. ఆ జీవాన్ని ఇంకో రూపంలో ఇంకో దాంట్లో ప్రవేశపెడతారు. అంచేత అటువంటి పరమేశ్వరుడు ఈశ్వరానుగ్రహం లేనిదే శివమైనా మన కొట్టదు. ఆయన ఆజ్ఞ ఉండాలి, ఆయన మనకి కావాడాలి. ఆయనకి మనం ఇప్పుడు కూడా ఏదో రకంగా మనం కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉండాలి. అటువంటి పరమేశ్వరుడు మన చక్కగా మన గ్రామంలో మనం అందరం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఇదే విధంగా చేస్తూ ఇదే విధంగా చక్కనైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఏ విధంగా కూడా మనం పరమేశ్వరుడు చేస్తున్నాం సేవ. అంతేగాని వారు భాస్కరం గారింట్లో కానీ ఇంకో ఇంట్లో కానీ పెళ్లికి పిలిచారనుకోండి, మీకు ఇష్టమైతే వెళ్ళొచ్చు, కష్టమైతే మానేసి. అంతే తప్ప పరమేశ్వరుడు అలా కాదు కదా. భగవంతుడు అందరికీ సమానమే. అందరూ చిన్న కురాళ్ళగా ఇది పెద్ద వయసు వచ్చినటువంటి ఆయన దాకా కూడా భగవంతుడికి ఆయనకి ఇంకో రకమైనటువంటి అది సిస్టమ్ అనేది ఏమి లేదు. అంచేత అందరూ ఏకదాడుగా భగవంతుడు కావాలి ఏ ఆపద వచ్చినప్పటికీ కూడా. అంతే తప్ప కానీ మనం వేరేగా అనుకుని చేసుకోకుండా చక్కగా అందరూ కూడా ఒక దాడిగా ఉంది. మన గ్రామం అంతా కూడా అందరూ కూడా మనం చేసేదే పరమశివుడి యొక్క సేవ. ఈ సేవ దగ్గర మనకు ఎటువంటి ఆపదలు లేకుండా మరి అందరూ కూడా ఏకదాడి మీదుగా ఉంది. ఏ కార్యక్రమం వచ్చినప్పటికీ కూడా చక్కగా వెంటనే ఇక్కడ వచ్చి కార్యక్రమం చక్కబెట్టుకుని చేసే వారికి భగవంతుడు అన్ని విధాలా కూడా రాత్రుల్లో పౌరులు కూడా ఆయన కావలా కాస్తాడు మహానుభావులు. అటువంటి పరమేశ్వరుని అందరినీ కూడా మన గ్రామంలో ఉండే ప్రజానికానికి అందరూ కూడా చక్కనైనటువంటి ఐశ్వర్యకారకుడే ఈశ్వరుడు, ఆరోగ్యకారకుడే సూర్యనారాయణమూర్తి. అటువంటి సూర్యనారాయణమూర్తి ఇవాళ అమావాస్య అంటే చాలా మంది కొంతమంది ఇవాళ అమావాస్య వచ్చింది కదా, ఇవాళ ఎందుకులే ఈ పని ఏదో రేపు చేద్దాంలే అనుకుంటారు. అమావాస్య ఏకాదశి పర్వంతాంతే అమావాస్య. అమావాస్య ఎటువంటిదే ఏకాదశి కన్నా ఇంకా ఎక్కువదిగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి రోజు అమావాస్య. చూడండి, మనకి లక్ష్మీపుత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే ఈ యొక్క స్టేట్లందరూ చూడండి, వాళ్ళ దగ్గర బోల్డ్ బంగారం, బోల్డ్ వెండి, బోల్డ్ డబ్బు అన్ని కూడా కలకలాడుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు చక్కని వ్యాపారం ఎక్కడి నుంచో వేరే దేశాల నుంచి వచ్చి మన దేశంలో చక్కనైనటువంటి లక్ష్మీప్రదమైనటువంటి డబ్బును సంపాదిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ప్రీతి దేవుడు అంటే దీపావళి అమావాస్య. ఆ దీపావళి అమావాస్య నాడు లక్ష్మీ పూజ చేస్తారు వాళ్ళు. వారికి ఒక ఆచారము, కాకపోతే మడి కట్టుకోవాలి, ఉపవాసం ఉండాలి, కాకపోతే ఇంకోటి తినకూడదు, అది తినకూడదు లేదు. వాళ్ళు ఏది తిన్నప్పటికీ కూడా, ఏం చేసినప్పటికీ కూడా ఆ సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారం, వెండిది కూడా ఒక చక్కరైన పరుపు వేసి ఆ పరుపు మీద గుడ్డగడ్డ పోసి ఆ పరుపు మీద ఉండేటువంటి బంగారానికి, వెండికి, డబ్బుకి పూజ చేస్తారు. అందుచేత ఎప్పుడు కూడా కలకలాడుతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఈ యొక్క స్టేట్లు. అందుచేత అమావాస్య చాలా మంచిది. అంటే ఏమిటంటే కాలమాన ప్రకారంగా అమావాస్య నాడు ఎందుకే పాఠ్యం నాడు, సత్య ఏకాశి నాడు, సప్తమి నాడు, అష్టమి ఏదో చేస్తాము అంటావు. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇది ఉంది. అష్టమి నవమి అంటాం కొంతమంది. అష్టమి నాడు ఎందుకే, నవమి నాడు ఎందుకే అంటాం. అష్టమి నాడు ఏమిటా? కృష్ణాష్టమి. కృష్ణుడు పుట్టినటువంటి రోజు అష్టమి. అంతకన్నా మాత్రమే ఆయన మానవుడు మన దేశాన్ని పరిపాలించాడు. యుగంలో కృష్ణుడు. అలాగే నవమి శ్రీరామనవమి, ఆయన కూడా రాముడు పరిపాలించాడు ఒక యుగంలో. అటువంటి మహత్తరమైనటువంటి వాడు తిథులా వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్తూ ఉంటాయి. నెలకి 2 సార్లు వస్తాయి తిథులు. అలాగే నెలకి ఏదో రకమైన ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి. అన్ని కూడా సమకూర్చుకుంటూ మనకి కావాల్సిన బలమైన ముహూర్తం కావాలంటే ఆ యొక్క నామము, ఆ యొక్క పేరు, ఆ యొక్క గోత్రము, ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని బట్టి ముహూర్తం వస్తుంది.
ఆ వారు ఇంకో రోజు వచ్చింది కదా, ప్రతిరోజు కూడా ముహూర్తాలు ఉంటాయి. అందుచేత అటువంటి పరమేశ్వరుడు చక్కగా మీ అందరినీ కూడా సౌభాగ్యంతో పిల్లల్ని పెద్దల్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తూ ఈ యొక్క పరమేశ్వరుడికి ఈవేళ సంధానమైనటువంటి కార్యక్రమంలో ఖండ అనేది చెబుతున్నాం. అంటే ఉభయత్ర కూడా ఈ ఖండని చూడండి, మన మానవులు వివాహం సమయంలో ఆ నూతన దంపతుల చేత చక్కగా అలాగా భర్త భార్య నడిమించలా చేసి ఈ యొక్క పల్లెం పెడతారు. ఇలాగంటి పల్లె ఆ పల్లెని పట్టుకోమంటారు. అది ఆ ఖండ చెప్తారు. ఆ ఖండ చెప్పడం వల్ల ఏమిటంటే గర్భదోషాలన్నీ కూడా పోతాయి. వారికి సంతానం చక్కడైనటువంటి సంతానం కలుగుతుంది. అటువంటి చక్కడైనటువంటి ఈ యొక్క ఖండను చెబుతున్నారు. ఇది జాగ్రత్తగా అందరూ కూడా చేతులు వేయడం. ఓం అక్షతలు మీ దగ్గరకు వచ్చినారు, నిధులు వేసేసి ఒకసారి పట్టుకోండి. ఆయన పట్టుకెళ్తున్నారు. ఓం వసవో రుద్ర నిషేధంలో ఓం వసవో రుద్ర ఆదిత్యాపరిస్పృశో మోగ్రంజేత్తారమధిరాజవక్రణ అర్వాంజమింద్ర మముతో హవామహే యోగో యుద్ధనజిదత్వదిద్య హిమన్నో యజ్ఞం విహవేదుడత్త అస్త్రే వందే గర్భం గర్భమాదేయ పుమానో ఏదస్తిత్యగం సూర్యగతం చంద్రమశేరసకృతి భావాదంజమయాగ్రే కినో ఏకో రుద్రముచ్యతే పురుషధ్యానతే నవమాశిని గర్భిణి పుత్రిణి పుత్రయః ఏవాధ్యధ్యానతే గర్భమః గర్భం దేహి సరస్వతి గర్భం భౌమాసహంతే గర్భమః అహం గర్భం లోకమాద్యతే పూర్వ నక్షత్రయో దేవవన్నితః గర్భాధాన ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహంతో న గృహంతు గర్భాధాన ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు గర్భాధాన ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు. ఆ అర్థం చూస్తూ మనం ఆయన్ని ఆ అర్థంలో చూడాలి. మొన్నలో చూద్దాం కూడా చూసారా, అప్పుడు కాదు, అప్పుడు వాళ్ళే చూసుకోవాలి. అంచేత ఈ రోజున మాత్రం మనం చూడాలి. ఆ అర్థంలో మనం అందరూ కూడా పరమేశ్వరుడు యొక్క రూపాన్ని చూసినట్లయితే పరమశివుడు చక్కలేనిటువంటి మహత్తరమైనటువంటి అనుకున్న కోరికలన్నీ తీర్చగల శక్తి పరమేశ్వరుడు. ఈ రోజుని చాలా ఉత్సాహమైనటువంటి రోజు ఆయనకి. అంచేత పరమేశ్వరుడు అటువంటి చక్కలేనిటువంటి దర్పణ లీలా దర్శనము ఆ యొక్క బొక్కా బొరగొండ వేసి చక్కగా అందరూ కూడా ఈ మింజామర వేసి ఆయన్ని చూసి ఆ దంపతాంబూలం తీసుకున్నట్లయితే మీ అందరికీ కూడా మహత్తరమైనటువంటి చక్కనైనటువంటి ఐశ్వర్య కారకుడైనటువంటి పరమేశ్వరుడు మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతూ పాపల్ని అందరినీ కూడా రక్షించి మీ అందరినీ కూడా సర్వదా రక్షించి కాపాడి యుగం కలియుగంలోకి వచ్చాం. ఈ కలియుగం చాలా దుర్మార్గమైన యుగం. మనం ఏ పూజ చేసినా వెంటనే మనకి మంచో చెడ్డో అన్నది వెంటనే చెప్పేస్తుంది. అంతేగాని గత యుగాల్లో చూస్తే మనం ఎన్నిసార్లు ఎన్ని చేసినా మనల్ని శరీరం నిండా పొట్ల పోసేసినా తలకాయ బద్దలు కొట్టుకున్నా మనకి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షం కాదు. ఈ కలియుగంలో మాత్రం మనం ఏది చేసినప్పటికీ కూడా వెంటనే మన సమాధానం పుణ్యం చేశామా, భూమి మీద ఉండగానే మనిషి ఉండగానే ఆ పుణ్యం దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవిస్తాం. ఏదైనా పాపం చేశామా ఆ పాపం కూడా మన ప్రాణం ఉండగానే ఆ పాపాన్ని మన భూమి మీదే అనుభవించి తర్వాతే తీసుకెళ్తారు భగవంతుడు. అంచేత అందరూ కూడా సురక్షితంగా ఉంది, అందరూ కూడా ఏకత్వంగా ఉంది. అందరినీ కోరేదేవుడి అంటే పరమేశ్వరుడు మర్చిపోకుండా మీరందరూ కూడా సత్సంధ్యానం ఈ యొక్క పరమేశ్వరుని తీసుకెళ్లి లోపలికి పెడుతున్నారు. భైంద్రీయాలు చేయండి.
పశుభిः యయే భం వేద శతమానం భవతి శతాయుష్యమేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ఓం తదో నివేతాన్మంత్రసందేన స్వస్త్యస్య. ఓం తర్వాత విసరండి. ఓం దేవసుభాః తయేవాస్మై స్వాన్ ప్రయచ్చంతే తయేనం మనుష్యవందే రాజేన. ఓం తదో నివేతాన్మంత్రసందేన స్వస్త్యస్యంతే ప్రజాయతః. ఓం తదో నివేతాన్మంత్రసందేన స్వస్త్యస్య పశుభిः దేవసుభామేతాని వీకం శోభంతి ఏతావంతో వై దేవానాయకం సవాః తయేవాస్మై సవాన్ ప్రయచ్చంతే తయేం తతో. ఓం దేవసుభామేతాని వీకం శోభంతి ఏతావంతో వై తయేనం మనుష్యవందే రాజ్యాయ రాజ్యాయ. మంత్రసంధేన స్వస్యంతే ప్రజాయతః స్వస్యంతే స్వస్యంతే ప్రజాయతః ప్రజయా పశుభిः జయే సర్వే క్షతం ప్రజాయతః. ఔర్జం పట్లు. ఓం స్వస్యంతే ప్రజాయతః. ఓం స్వస్యంతే ప్రజాయతః ప్రజయ. ఇది పట్టుకున్నా. ఓం ఔర్జం పట్టు. ఓం తతో నివేతాన్మంత్రసందేన